الرحمن الرحيم اللهم إني اعتدت بدرب لا طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور نترسنا بالله من عدونا وعدو الله من سك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صناعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وبكهم من الرجل إلى الرأس يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم من الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بنا فاتت سيدنا وحبيبنا رسول محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الكرام وزوجه وذريته وأهل بيته وكل معلمنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات وإلى الشيخ ومربي الشيخ أحمد شرباني سوري البنجري وإلى سيدنا حبيب عبد الله بن عبد القادر على الدروس وإلى سيدنا عباس بن محمد على الدروس ولجميع شيخنا أينما كانوا خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب لسيدنا حبيب حسن بن أحمد بن محمد بن سليم ملك ولسيدنا الإمام زين بن إبراهيم بن زين سميت وإلى الحبيب عبد الله بن علي بن حداد وصوله وفروعه وإلى الحبيب علي بن حسن بهر وإلى مشايخنا أينما كانوا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وعلى كل ما نبي سلف صالح. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini insyaallah kita khusus membahas tentang Quran dan sedikit membaca kitab yang biasa kita baca. Jadi insyaallah karena fikihnya dua minggu yang akan datang insyaallah. Kenapa ini kita baca tentang Quran? Karena godaan sekarang ini terlalu berat. HP, tempat hiburan dan lain sebagainya. Jadi kalah Quran tuh kalah. Terlalu asik dengan kesenangan yang kita hadapi di akhir zaman ini. Maka perlu kita baca kalam-kalam ulama yang memberikan motivasi supaya kita memang membaca Al-Quran. Karena dikatakan oleh Nabi, ibadah terafdal umatku adalah membaca Al-Quran. Afdalul ibadati ummati tilawatul Quran, jar Nabi. Sepaling afdalnya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Karena sholat saja tidak sah kalau tidak ada membaca Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Berarti kan termasuk amal yang paling utama adalah sholat. Tapi sholat tidak sah tanpa membaca Al-Quran. Jadi kada bertentangan hadis Nabi ini, karena Nabi mengatakan nanti diantaranya adalah sholat 5 waktu, itu yang paling afdol. Tapi di kali yang lain Nabi mengatakan baca Quran yang paling afdol, tapi duanya tidak bertentangan, karena dalam sholat pasti membaca Al-Quran. Ketika ditanya Imam Sufyan As-Sauri rahimahullahu ta'ala, anir rajuli yagzu ahabu ilaika ayyata'allamal Quran. Imam Sufyan As-Sauri pernah ditanya, kira-kira pian lebih suka mana, orang itu berjihadkah atau orang itu belajar Al-Quran? Lalu dikatakan oleh Imam Sufyan As-Sauri, yata'allamul Quran, aku lebih suka orang yang belajar Al-Quran ketimbangnya perang fisabilillah. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena bahwasanya Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis ini masyhur di mana-mana. Guru-guru TPA pasti hafal. Tetapi kita kurang perhatian dengan kalimat ta'allamu. Berbeda kalimat ta'allamu dengan qoro'a. Nabi mengatakan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan jadi belajar, bukan sekedar membaca. Yang dipahaman orang banyak membaca, walaupun membaca juga afdol ibadah,
Tetapi yang Nabi ucapkan bukan membaca, tapi lebih dari membaca, yaitu belajar memahami Al-Quran. Nah ini yang perlu kita ambil perhatian, bagaimana belajar Al-Quran dengan segala ilmu-ilmunya. Karena kalau kita bicara fikih, maka ujung-ujungnya ke Quran ya semuanya. Bicara tafsir ya Quran juga dijelaskan. Bicara hadis, hadis fungsinya adalah menjelaskan Al-Quran. Jadi apa yang kita bahas dalam kajian keagamaan, pengajian, intinya menjelaskan isi Al-Quran. Lalu bagaimana ketika orang itu langsung belajar Al-Quran dengan orang yang pakar, maka itu yang paling yang mahal harganya, itu yang dianjurkan oleh Nabi, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Karena kalau sekedar membaca saja memang bagus, tetapi bukan tujuan Al-Quran itu hanya untuk dibaca. Kan memang bacaan itu perantara, tapi tujuan akhirnya supaya diambil pelajaran. Itu kan disuruh membaca. Tapi kalau sekedar membaca saja, maka kapan kita mengamalkan isi Al-Quran? Makanya ini sering ulun ulang, anak itu kalau sudah hatam Quran bukan selesai. Kebanyakan kita di kampung kalau anak itu hatam Quran, panggil guru ngajinya bahataman, hatam juga bacanya, nggak pernah baca lagi. Kenapa? Sudah hatam. Padahal justru sudah hatam itu baru selesai belajar. Setelah hatam udah pernah baca Quran lagi. Sama ibaratnya seperti orang yang latihan naik motor. Latihan, puncaknya adalah dites di kantor polisi. Ngapain? Bikin SIM. Belajar membaca. Puncaknya adalah membaca tengah orang banyak. Sama. Tapi ketika mendapatkan SIM, kada pernah naik motor. Atau bisa naik mobil, lulus. Ada keluarga sakit, tetangga sakit, mobil ada, yang nyupir kada ada, disuruh-suruh, aku tidak mau nyupir. Sampai puluhan tahun SIM-nya mati, tidak pernah naik bawa mobil ada aja. Sampai mati tidak pernah bawa mobil. Sudah punya juga SIM-nya. Itu kan aneh. Kok sudah punya juga SIM-nya? Kan SIM itu untuk dipakai, kan gitu. Ketika orang sudah hatam membaca Quran bukan selesai, justru disitulah awal kita menapaki jalan baru yang kita pengenkan itu. Kenapa belajar Quran? Supaya bisa membaca. Tapi anehnya sebagian orang ketika sudah hatam, dibiarkan aja anaknya. Bahkan ulama-ulama kita mengatakan, orang yang hafal Quran, itu guru kami dulu pernah bicara, hafal Quran itu tidak cukup. Hafal Quran tidak cukup, itu baru pemula. Lalu kita yang dah hafal Quran ya, itu bab lain. Tapi yang jelas orang yang hafal Quran itu baru pemula. Kenapa? Karena dia baru sekedar hafal, belum tahu mengetahui makna. Makanya sekarang pertanyaannya begini, Syekh Yusuf Qaradawi itu pernah memberikan ibarah, kurang lebih maknanya begini. Ada orang yang hafal Al-Quran, 30 juz, hafal, bukan sekedar bisa membaca, hafal. Yang satu tidak hafal, tetapi ada hafalan sedikit tapi paham dengan maknanya. Itu ibaratnya, ulun ibaratkan seperti bengkel. Misal, yang satu ini punya bahan yang lengkap, kuncinya ada, semua ada, segala spare part motor semua ada, tapi tidak bisa menggunakan. Sekedar mengganti ban saja tidak ngerti, sekedar menambal aja tidak ngerti. Kalau yang sebelah tadi tidak lengkap alatnya, tapi dia bisa menggunakan alat yang dia punya walaupun sedikit. Kira-kira lebih manfaat mana?
Yang sedikit punya kah atau yang punya lengkap tapi tidak ngerti? Yang sedikit punya karena manfaat walaupun sedikit, tapi jauh lebih manfaat ketika punya lengkap dan dia paham semuanya. Itu lebih. Tetapi kan jarang ada orang yang dua-dua seperti itu. Makanya ketika dikatakan oleh guru kita, orang yang hafal Quran itu pada permulaan, betul. Bahkan ada ulama kita di Indonesia mengatakan bahkan fitnah di akhir zaman itu justru banyak datang dari orang yang hafal Quran. Apa sebabnya? Ini kita bukan berbicara keutamaan, karena utamanya luar biasa. Orang yang menghafal Quran lalu selesai hafalannya, maka dia mengamalkan isinya, maka di akhirat nanti dia akan memakaikan mahkota terhadap kedua orang tuanya. Artinya orang lain kesusahan, ini bukan hanya selamat dari kesusahan, tapi justru mendapat keistimewaan. Betul, luar biasa orang yang hafal Quran. Tetapi di akhir zaman ini kita banyak sekali pandangan yang mengecoh, menjebak. Contoh, kalau orang sudah hafal Quran, biasanya di masyarakat kita diagungkan dan dibesarkan, dianggap orang yang alim. Lalu ditanyalah semua hukum menghukum, padahal orang baru sekedar hafal Quran, belum mengetahui. Dan akhirnya jadi imam. Lalu akhirnya imam memang afdol yang hafal Quran dan suara bagus, tapi ujung-ujungnya merembet, ditanya masalah hukum, lalu akhirnya menjawab sembarangan. Nah, ini yang banyak terjadi di akhir zaman. Ya. Jadi cari yang hafal Quran dan paham dengan maknanya, itu yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak bisa sampai di situ, maka lebih baik kita paham artinya walaupun sedikit ketimbang kita hafal. Tapi jelaslah utama hafal tapi paham arti, cuma kan berat. Ya, berat. Makanya guru kita itu bagaimana supaya orang yang hafal Quran tuh jangan stop. Ini kita berbicara orang yang hafal lah, bukan sekedar bisa membaca. Makanya ini tujuannya supaya yang bisa membaca jangan stop belajar gitu. Nah, ini yang orang hafal aja tidak disuruh stop. Mereka bikin pondok pesantren yang menggratiskan semua santrinya dengan syarat hafal Quran dan bisa baca kitab. Mau di Kalimantan kah, di Sulawesi kah, Sumatera kah, dites. Kalau lulus tes maka silahkan berangkat pakai uang sendiri. Nanti sampai di Jakarta diganti tunai, PP pesawatnya dibayarkan, tanpa ada uang SPP, tanpa ada uang makan. Kenapa? Semuanya gratis, cuma tinggal belajar saja. Bahkan tidak capek-capek cuci baju, di laundry kan. Pondok mana coba yang laundrynya gratis? Sudah gratis, bajunya kada nyuci seorang, dicucikan. Kada perlu lagi antri jauh-jauh. Kalau pondok kita kan misalnya antri kan WC, karena WC-nya sedikit, orangnya banyak. Kalau itu setiap kamar ada spring bed-nya, ada AC-nya, ada WC-nya. Kerjaannya cuma belajar dan waktunya singkat, cuma 6 bulan. Tapi syaratnya harus hafal Quran dan bisa baca kitab. Kenapa mereka membuat seperti ini? Supaya orang yang hafal tuh jangan ampih untuk terus mengkaji ilmu Al-Quran, apalagi sekedar bisa. Maka jangan stop. Kalau sudah bisa baca. Dikatakan oleh Ubay radhiyallahu an, al-husunu salah satun, benteng itu ada 3, berjaga-jaga. Al-masjidu isnun, masjid itu adalah keamanan. Siapa yang masuk masjid aman. Siapa yang masuk masjid aman. Pian kan menyaksikan sendiri bagaimana misalnya kayak di Aceh kemarin, beberapa puluh tahun tsunami, masjid itu betul-betul lewat. Ya. Baru-baru kejadian di Jawa, gunung meletus, apa ngarannya, gunung apa, Semeru.
Ada anak yang dipoto itu nah. Ada kalau itu selamat setelah dia masuk ke dalam masjid. Ternyata dia mencari tempat yang aman, dia tuju masjid dan dia selamat. Seandainya mati bang, maka lebih selamat lagi. Karena tidak ada lagi istilah tanggung jawab dunia. Justru dia mati dalam keadaan baik, husnul khotimah, jauh lebih selamat ketimbang selamatnya nyawa. Artinya masjid itu benteng. Sekalipun kita ditakdirkan ada bencana mati di masjid, tapi hati kita justru ada kerinduan dengan masjid. Dan gak ada orang masuk masjid tujuannya aneh-aneh. Dari 1000 orang yang masuk masjid, paling 1 yang tujuannya maling. Ya, itu pun kalau ada. Artinya orang yang masuk ke masjid aman. Minimal tidak mungkin dia bermaksiat kepada Allah di masjid. Mau menipu, tidak ada. Penipu tuh kalau masuk masjid tobat tuh berarti. Iya. Ada perampok masuk masjid biasanya tobat. Justru tempat paling aman. Yang kedua adalah zikrullah. Oh, zikir kepada Allah itu benteng. Makanya dulu ada seorang ulama, Habib di Samarinda, mengatakan kalau orang itu naik motor, naik mobil, dia zikir sampai dengan selamat, insyaallah. Oh, ada kiai, ada ustadz tabrakan, mungkin ketika itu sidin teguring. Tapi kalau selama dia zikrullah, maka itu benteng, kada bakal tabrakan. Insya Allah, yakin gitu itu. Biiznillah. Orang yang ingat kada bisa dihipnotis, aman. Tapi kalau pikiran kosong, hilang. Sekalipun hafal Quran. Dulu ada kawan ulun hafal Quran, suara bagus, tapi dihipnotis. Mungkin waktu itu ya tadi mungkin pikiran kosong ya. Yang kedua wa qiraatul Quran hisnun, membaca Al-Quran adalah benteng juga. Jadi 3 bentengnya Allah Ta'ala yang kita masuk ke situ aman. Apa? Masjid, zikrullah, dan membaca Al-Quran. Man qama bi asri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Nabi katakan, hadis riwayat Imam Abu Daud, siapa yang membaca 10 ayat dari Al-Quran tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Sehari minimal 10 ayat. Siapa yang bisa membaca sehari minimal 10 ayat, maka dia tidak dicatat, tidak termasuk dari kelompok orang yang lalai. Berarti kata ulama, man lam yakum bidzalika fahuwa minal ghafilin. Siapa yang tidak ada membaca Al-Quran dalam sehari barang 10 ayat pun, maka termasuk orang yang lalai. Minal ghafilin. Ini nih fungsinya, manfaatnya mendengarkan MP3 Al-Quran. Sekalipun lebih bagus kalau kita yang baca, tapi daripada ndak ada, barangnya TV kah, otomatis ketika misalnya Yasin kah diputar, kita ikut baca. Iya, inilah untuk ketimbang yang, makanya bagus tuh kalau mau tidur tuh Al-Quran diputarkan. HP kita, HP punya aja rata-rata HP itu ada MP3-nya. Kita sekarang coba anak tidur tuh Quran, karena ketika tidur itu Quran, itu kan saraf atau itu kan tidak mati dia. Ketika ada yang didengarkan, otak tuh selalu merekam dan ini memberikan energi positif. Jadi ketika tidur dengan bacaan yang bagus tidurnya, dan orang tuh akan sehat, mentalnya sehat gitu nah. Coba kalau nyanda kuring pikirin hutang dikejar-kejar orang, mimpi buruk saya ya. Man qara al-Qur'an summa ra'a anna ahadan utiya afdala mimma utiya faqad istasghara ma 'azzamahu Allah taala. Siapa orang yang membaca Al-Qur'an kemudian dia melihat orang lain diberikan keutamaan, maka dia sungguh meremehkan apa yang Allah besarkan. Artinya begini,
dia diberi nikmat oleh Allah bisa membaca Quran, karena segala amal yang kita lakukan ini murni minallah, la haula wala quwata illa billah. Kada bisa sembahyang, kada bisa puasa, kada bisa baca Quran kecuali Allah yang memberikan taufiknya. Ketika kita bisa membaca Quran sehari bisa membaca Quran, lalu ketika diberikan nikmat tuh bisa membaca Quran tiap hari, lalu melihat orang nyamannya, orang itu hidup baru 2 tahun nikah mobil ganal, baru 2 tahun berumah tingkat ini, baru 5 tahun begawi naik jabatan, lalu memandang orang itu dapat nikmat mah Allah Ta'ala memberikan nikmat yang begitu besar dengan dia, aku maka ini maka orang ini sebenarnya sedang meremehkan nikmat yang Allah beri terhadap dirinya. Apa? Nikmat membaca Al-Quran. Karena tidak semua orang bisa membaca Al-Quran. Sugih, sehat badannya, tapi tidak bisa baca Quran. Bisa baca Quran tapi tidak ada taufik untuk baca Quran. Presiden itu lancar aja baca Quran, guru ngaji hari. Tapi sekarang kan tidak pernah lagi membaca Quran. Jangankan mengajari, membaca aja tidak ada. Maka artinya Allah belum memberikan dia taufik. Ketika diberikan taufik lalu memandang orang lain ada nikmat yang besar, maka dia lupa. Malah contohnya kita nih sedang bawa mobil bagus, apa yang bagus? Mobil BMW. Lalu ketika BMW lalu melihat orang di samping nih terios, mau orang nih bagusnya mobilnya lah, aku maka kasihan buruk, padahal dia lebih baik daripada orang. Cuma tidak sadar karena biasa setiap hari dia pakai, karena nikmat yang selalu melekat itu terkadang terlupakan. Itu memang karakter manusia. Nikmat yang melekat itu dilupakan. Makanya setiap orang pasti melihat orang lain lebih bagus daripada dia soal keberuntungan. Iya. Setiap kita pasti memandang, untungnya si Din tuh, untungnya. Selalu melihat orang lain tuh ada keberuntungan. Nanti orang itu sebenarnya melihat kita juga ada keberuntungan. Coba lihat orang itu. Akhirnya semua memang punya keberuntungan, cuma setiap orang susah melihat keberuntungan yang ada pada dirinya sendiri. Itu begitu rata-rata. Coba kita lihat keluhan-keluhan orang itu begitu rata-rata. Enaknya orang itu hidup, padahal orang itu ada beban yang dia sembunyikan. Nanti orang itu melihat lagi ke kita, nyamannya hidup, padahal masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada kekurangan. Diceritakan di sini ada seorang ulama yang namanya dipanggil Ibni Abi Zaid Al-Qayrawani. Al-Qayrawani ini nama kampung di daerah Maghrib, mungkin daerah Tunis atau daerah Maroko. Jadi kalau kan biasa kita mendengar kalau Masyriq wal Maghrib, istilah Masyriq dan Maghrib, al-Maghribi, maka sekarang kalau yang disebut Maghrib, maka sekarang ada 3 negara, Maroko, Tunisia, Aljazair. Jadi 3 negara itu dulunya orang menyebut dia Maghrib. Tapi kalau disebut Cina, dalam kitab tuh disebut Cina, maka bukan Cina yang ada itu, termasuk Indonesia adalah Cina. Kalau dalam kitab begitu. Karena Sin itu sebutan untuk negeri yang jauh. Malaysia itu bagi orang Arab jauh, Indonesia, Thailand, maka semua yang di Asia Tenggara ini itu disebut dengan, atau Asia ini itu disebut dengan Asia Timur, Asia Tenggara itu disebut dengan Cina. Makanya ada hadis, walaupun ada yang mengatakan bukan hadis, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Bukan Cina yang ada sekarang, tapi Cina itu semua Asia yang jauh dari Arab itu namanya Cina, orang bahari. Sama kayak Maghrib adalah Tunisia, Maroko, Aljazair. Kalau Nabi berdagang ke negeri Sam, ya Sam itu sekarang 5 negara, Syria, Yordan, Palestina, Lebanon, tambah 1 Israel sekarang. Itu yang dinamakan negeri Syam. Jadi perubahan dunia gitu sekarang.
Nah, ini ada ulama dari negeri Qayrawani, Tunisia kalau tidak salah, atau Maroko. Nah, Sidin itu pernah memberikan seorang guru, seorang kiai, guru anaknya mengaji. Berapa beliau berikan ketika guru itu mengajarkan seperempat atau satu hizib daripada Al-Quran. Berapa dikasih guru ngajinya? 100 dinar. 100 dinar. Berapa 100 dinar? 1 dinar itu kurang lebih 4,2,5 gram emas. 1 dinar kurang lebih 4,1 gram emas. Sekarang 1 gram berapa duitnya? 600 biasa. Coba kali 4 aja, 2,5-nya anggap bonus lah. 4 gram kali berapa? 3.600.000. 6 kali 4 24. Itu kalau 600. Kalau 700, 7 kali 4 berapa? 28. Anggaplah 3 juta dengan yang 2,5 tadi, kurang lebih 3 juta dikali 100 berapa? Nah, lebih 3 juta kali 100, 300 juta. Memberi guru ngaji 300 juta duit hari ini. Iya. Sekarang berapa guru ngaji di tempat kita? Di TPA berapa gajinya? Jadi jawabannya tertawa aja. 25, 50, nunggak 3 bulan. Ini memberi guru ngaji anaknya 100 dinar atau kurang lebih 300 juta lebih. Lalu ini banyak nih, banyak kan sedikit? Banyak nih. Lalu kata guru ngaji tadi, kebanyakan. Aku kada mengajarkan ini kada pantas rasanya nerima nih. Kebanyakan rasanya kada pantas. Nggak apa-apa, ambil aja. Hadiah, ambil aja. Tapi habis itu anaknya dipindah ngajinya. Kalau bahasa kitanya, nakam jangan lagi ngaji di situ. Kenapa? Itu guru ngaji kada bisa menghargai Quran. Aku memberi 300 juta masih dipadahkannya kebanyakan, padahal kurang. Karena ilmu Al-Quran tidak sebanding dengan harta. Jadi kalau kita memberi itu, kita memberi kiai, memberi tuan guru, memberi guru ngaji, jangan kita menghargai ilmunya, tidak bisa. Karena ilmu tidak bisa dihargai dengan materi. Yang kita hargai jadi apa? Memberi khatib, memberi. Yang kita hargai itu waktunya. Sidin mau meluangkan waktu. Seandainya Sidin begawi mungkin dapat duit. Seandainya Sidin gak ada guru, mungkin bisnis apakah, mungkin dapat duit dari lain. Cuma kita menghargai waktu dan jerih payah Sidin, bukan ilmu. Karena ilmu itu bukan ampun Sidin, tapi ampun Allah Ta'ala. Dan ketika kita menghargai sehebat apapun nilainya, kada bisa bakal dihargai, ndak sebanding. Kalau hari ini ada guru ngaji 300 juta, wah, ulun paling bodoh ulun daftar jadi guru ngaji. 300 juta udah kada usah banyak-banyakin, 100 juta sebulan. Tapi seandainya kita nih pernah juga kuliah, alhamdulillah. Jadi waktu KKN itu, kalau kuliah kan ada KKN tuh, turun ke kampung-kampung, mengontrol lah bacaan kanakan mengaji TPA nih. Sakit bacaannya. Iya. Ada yang sudah Quran tapi Iqra gin kada pantas masih. Ini kira-kira 2, tapi dah Quran rata-rata begitu di kampung-kampung. Sekalinya bang, guru ngajinya juga sekalinya. Kenapa sih dan mengajar ngaji daripada kedada gawian Ustaz aja di rumah aja. Iyalah. Makanya jarang guru ngaji itu bapak-bapak atau orang yang masih fit begawi, kebanyakan ibu-ibu atau orang
Tuha. Kenapa? Karena daripada tidak ada gawian. Jadi ketika anak itu kada berhasil, kada bagus bacaannya, bukan salah anaknya, tapi salah guru. Bukan salah gurunya, salah guru. Beda salah gurunya. Salah guru. Karena sidin kada cocok mengajar Quran. Yang mana yang cocok ngajar Quran? Yang kori-kori, nang juara 1 tilawah, yang habis Quran. Tapi kemana bebuhannya itu? Hakun dari imam masjid, hakun jadi ini, kan ini. Kenapa? Karena mereka tidak dihargai di bawah. Artinya bukan salah guru ngajinya, memang salah guru, cuma bukan salah gurunya, tapi salah masyarakatnya yang kadang bisa menghargai orang yang pintar Al-Quran. Ya, iya. Coba seandainya, nih mohon maaf nih, seandainya pian kan tahu seorang kalau PNS itu membuka lowongan pemerintah, banyak lah yang daftar. Banyak. Kenapa? Karena gajinya lumayan lah. Ya, seandainya guru ngaji itu gajinya 10 juta sebulan, rame. Tapi bagaimana PNS tuh ujiannya, seleksinya sekarang? Kalau yang bahari kan itu kan daripada anu aja, bahkan pemerintah yang majaki. Ini sekarang ujiannya bertahap-tahap. Tapi seandainya guru ngaji kita nang kitu juga di kampung 10 juta gajinya, cuma seleksi. Siapa yang nyeleksi? Imam Istiqlal, Imam Azhar yang nyeleksi. Langsung dari Kemenak nyeleksi. Mungkin berkualitas semuanya, tapi gerakan ini kadang kita mulai itu nah. Makanya malam hari ini kita baca, minimal kita bisa menghargai guru ngaji anak kita, minimal. Makanya kan abah guru itu dalam manakibnya sidin orang susah, lagi halus. Tapi ketika mau pergi mengaji selalu dikasih dengan orang tua beliau minyak. Nah, jadi minimal ikam jaya kadang memakai minyak peguruan, minimal membantui guru untuk lampu semprong. Itu kan manakib sidin. Makanya ini, orang tuh hanya pintar menghargai orang yang hafal dengan anak paham dengan Al-Quran. Ya. Dikisahkan di sini hukiya anil Imam Ahmad bin Hambal, dihikayatkan dari Imam Ahmad bin Hambal, beliau mimpi bertemu Allah Ta'ala. Ini kayak apa? Ulama tuh wali mimpi Nabi, biasanya sidin mimpi ketemu Allah Ta'ala. Pian jangan bayangkan kayak apa kada sampai otak kita. Karena apapun ini ulun ulangi, apapun yang ini penting nih, perhatikan nih yang guring kada apa dibangun nih. Apapun yang ada di otak kita tentang Tuhan, mungkin Tuhan oke ini wujudnya. Jadi nang apapun dalam pikiran kita tentang wujud Tuhan, maka itu bukan Tuhan. Paham lepian lah. Apa yang kita pikirkan tentang wujud Tuhan dalam otak kita, maka itu bukan Tuhan. Karena akal kadang mungkin bisa menggambarkan. Kalau kita meyakini, ya itu dalam otak kita Tuhannya kayak apa? Mungkin cahaya lah, nang terang kayak matahari. Lalu kita meyakini, kita beribadah, maka saat itu kita sedang menyembah berhala yang kita olah dalam otak kita seorang melalui imajinasi. Paham lebihan lah. Kita nih membayangkan wujud Tuhan nih, Allah Akbar, Tuhannya yang kayak apa? Mungkin ganal benar ini. Kita sembahyang, maka itu kita sedang menyembah kepada berhala yang kita olah seorang dalam kepala kita. Jadi intinya apapun yang terbenak dari hati kita, di kepala kita tentang Tuhan, maka itu bukan Tuhan. Karena nah ini bermimpi dengan Tuhan, Allah Ta'ala. Lalu ditanyai oleh Imam Ahmad bin Hambal, ya Rabb, ya Allah, ma'afdalu ma taqarraba bihi al-mutaqarribuna ilaika. Apa gerang amalan yang paling afdol, yang mendekatkanlah orang-orang yang dekat kepadamu hingga sampai kepadamu? Kira-kira amalan apa nih yang paling mendekatkan kepada engkau? Lalu Allah Ta'ala jawab, bikalami, dengan kalamku, yaitu Al-Quran ya Ahmad. Lalu ditanya lagi, apakah itu untuk orang yang paham atau orang yang tidak paham?
Kata Allah Ta'ala, untuk orang yang paham dan orang yang tidak paham. Jadi membaca Quran itu dapat pahala, kan itu dalam hadis, 1 huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Kalau kita membaca kitab, kita kada paham, kada dapat apa-apa. Kita membaca syair kayak itu aja. Tapi kalau Quran, paham tidak paham dapat pahala. Itu Quran. Kalau ulun kan kada bisa baca kada bisa baca Quran Latin aja, kada apa-apa daripada baca yang aneh-aneh. Qiraatul Quran karamatun akramahullahu bihal bashar. Membaca Al-Quran itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Sungguh telah datang riwayat bahwasanya malaikat itu tidak diberikan Al-Quran. Jadi manakala dan bahwasanya malaikat tuh pengen sekali mendengarkan Al-Quran dari manusia. Jadi manakala manusia membaca Quran, maka malaikat turun di situ. Makanya ada kisah di zaman Nabi, sahabat nih baca Quran, tapi ketika itu bingung, kenapa unta aku tuh malam itu kayak dikejar-kejar orang. Mungkin kan terbuka, mungkin pada malam itu terlihat kejadian itu terbuka gitu, hijab itu. Lalu jar Nabi, ikam baca Quran dari malam, ya itu malaikat turun dan itu unta kesenangan atau aja kita himung. Ketika malaikat turun mendengarkan bacaan Al-Quran, karena malaikat tidak diberikan, yang diberikan manusia. Dan Quran itu berat. Makanya dikatakan di sini, seandainya Quran itu tidak dibacakan lewat lisan Nabi, maka manusia tidak ada yang sanggup untuk membaca Al-Quran. Tapi karena Al-Quran itu turun dan melalui Nabi Muhammad sampai ke kita, maka bisa kita membaca perantara lisannya Nabi. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah. Seandainya Al-Quran itu turun di atas gunung, kami turunkan di atas gunung, maka kamu akan melihat gunung itu akan tunduk dan sujud dan akan hancur mungkin, karena begitu hebatnya Al-Quran. Makanya bagaimanapun orang yang hafal dengan Al-Quran, paham dengan Al-Quran, selalu terdepan dalam hidup. Makanya guru-guru kami itu pernah mengatakan, ditantang Sidin, cari ya Sidin orang yang mengamalkan, orang yang hafal Quran, Pak hafal Quran deh, apalagi dengan maknanya, cari yang hidupnya susah. Dan sampai hari ini belum lagi ulun temukan di wadah kita orang yang hafal Quran hidupnya susah, tidak ada. Jadi sebenarnya kan ada orang tua yang takut dengan anaknya, karena Tuhan begawi apa, Tuhan ini apa, mengkhawatirkan masa depan anak. Suruh ini dengan Quran berhimat, masukkan ke pondok, sekolahkan ke ini. Yang tujuannya adalah Al-Quran di situ. Maka ketika ini hebat di Quran, tenang aja, walaupun ini belum ada gawian lagi bujang, tenang aja. Pokoknya kada bakal kesusahan selama ini ahli Quran. Dan Nabi Muhammad sebenarnya dikatakan di sini, Allah mengajarkan Nabi Muhammad langsung Quran tanpa melalui perantara Jibril. Lalu Allah ajari Nabi Muhammad Quran melalui perantara Jibril sebagai munajjaman, bentuk penghiasan saja. Makanya dalam Quran ada ayat, wa innaka latulaqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad diberikan Al-Quran min ladun hakimin alim, Allah Ta'ala. Jadi tanpa melalui malaikat Jibril. Tapi kenapa melalui malaikat Jibril? Sebagai bentuk formalitas sekitarnya, formalitas. Makanya ada ayat ketika Nabi dibacakan Quran dengan Jibril, Nabi mendahului. Kata Jibril, kata Quran, jangan tergesa-gesa wahai Muhammad. Artinya sudah hafal sebenarnya. Nah, ini kalam Habib Idrus Al-Habsyi.
Kalau kamu pengen ilmu, kata Ibnu Mas'ud, maka perdalamilah Al-Quran, karena bahwasanya dalam Al-Quran itu ada ilmu al-awwalin wal akhirin, ulama yang terdahulu bahkan ulama yang kemudian. Contoh, sekarang ini orang yang mendalami Al-Quran itu bukan hanya orang kita, tapi orang kafir, orang-orang barat tuh mendalami Quran, tapi tujuannya beda. Kalau kita tujuan ibadah, kalau mereka tujuan ilmu saja. Kalau kita ilmu dan ibadah, kalau mereka hanya ilmu. Makanya kada sedikit orang yang mendapat gelar doktor, profesor dari mengkaji Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan kitab ilmiah, bukan, tapi dia isyarat ilmiah. Kalau kitab ilmiah itu dia akan lekang oleh waktu semakin berlalu. Artinya kitab teori-teori yang pada sekarang ini diagung-agungkan mungkin puluhan tahun akan datang akan ketinggalan zaman. Ya, dulu teori-teori banyak di zaman Bahari, sekarang perbaharuan-perbaharuan ditinggalkan. Makanya Quran bukan kitab ilmiah. Kalau Quran kitab ilmiah dia akan ditinggalkan. Tapi Quran tuh isyarat ilmiah, dia lebih tinggi lagi. Bahkan dia yang mengilhami setiap karya-karya ilmiah. Jadi setiap orang-orang hebat dengan keilmuannya banyak mengambil dari Al-Quran. Cuma kita saja yang kalah. Ada seorang dulu profesor siapa namanya di Jepang itu, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairuha liyadzuqul adab. Manakala kulit mereka tuh hangus terbakar, maka kami ganti dengan kulit yang baru. Untuk apa? Supaya merasakan azab kami di akhirat itu. Terbakar karena dihidupkan lagi, terbakar, dihidupkan lagi. Untuk apa? Untuk diberikan rasa begitu sakitnya di neraka. Dari ayat ini ada seorang profesor di Jepang, dia neliti, kenapa setiap terbakar kok timbul kulit yang baru, tumbuh lagi. Bahkan orang kencing manis saja terkadang masih bisa tumbuh lagi. Dari situ terinspirasi, diteliti dari profesor. Tapi dari Quran banyak deh begitu. Itulah hebatnya Quran. Cuma kita ini menganggap Quran itu kitab bacaan saja. Itu parahnya lagi, sudah bisa membaca kadang mau baca. Itu yang itu biasanya. Padahal Quran itu lebih dari kitab bacaan, tapi kitab ilmu pengetahuan semua di Quran ada. Ini aja, mudah-mudahan kita bisa baca Quran. Lah, minimal bang tadi 10 ayat sehari. Perlu memang kita beristilah mengaji. Kalau ini kan membaca, ini mengaji, kita punya wirid. Makanya kata Imam Haddad sehari sejuz. Tapi kita kan nggak ada sanggup itu, sibuk ini. Iya, minimal adalah sehari minimal 10 ayat. Atau seminggu sekali minimal harus ada kita mengaji. Yang bujur-bujur bisalah buka Quran 3 hari kah? Nah, karena alhamdulillah, dan ulun memang perlu sampaikan ini, kenapa biasanya ulun kadang hadir terkadang di wadah guru Jumri, kadang terlambat terus kalau hadir, karena ulun malam Kamis tuh masih mengaji malam Kamis. Setiap malam Kamis kita alhamdulillah masih mengaji dengan syekh di orang Palestina sidin. Tapi hafal Quran, hafal qiraat, menguasai tentang Quran. Jadi mengaji, mengambil sanad. Jadi syaratnya mengambil sanad tuh harus mengaji. Karena banyak kita nih bisa mengaji cuma kada ada sanadnya. Padahal Quran yang kita baca ini ada semua riwayatnya. Bacaan kita di Indonesia rata-rata semua dari riwayat Imam Asim, riwayat Hafs. Jadi ada imam-imam banyak nih, Imam Asim, Imam Ibnu Katsir, Imam Kumbul, Bizzi, riwayatnya ada macam-macam. 7 imam yang terkenal, dan 7 imam punya murid 2. Nah kita nih di mana? Karena kalau kita fikih kan semua tahu kita madhab Syafi'i yang terkenal 4 madhab. Dalam Quran yang terkenal 7 madhab, dan kita nih madhabnya Imam Asim, riwayatnya Hafs. Tapi kita tidak punya sanad itu. Sekalipun kita ngaji TPA secara formal, kita tidak punya sanad. Dan itu yang ulun ambil malam Kamis ngaji. Insya Allah jarsidin, karena kalau itu hatam Qurannya hanya diberi sanad. Mudah-mudahan ulun panjang umur, pian panjang umur semuanya, sidin panjang umur. Nah,
Jadi itu alasannya kenapa terkadang ulun terlambat kalau malam Kamis tempat guru Jumri. Atau bahkan kada hadir bisa. Ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mengajinya lewat Zoom. Lewat ini kan sekarang ini Allah beri kemudahan. Jadi lewat HP aja kita. Sedikit kita membaca rutinan kita. Kalau Quran ini kan selingan nih. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Al-kamalu arba'atu ajza'in. Kesempurnaan itu ada 4 bagian. Kesempurnaan ada 4 bagian. Yang pertama al-ilmu, ilmu. Jadi emang ilmu yang pertama. Ilmu yang pertama. Makanya Nabi Adam itu diunggulkan oleh Allah Ta'ala ketimbang malaikat gara-gara ilmu. Itu kan. Kenapa malaikat disuruh sujud dengan Adam? Karena Nabi Adam punya ilmu. Dan Nabi Adam mengajarkan malaikat nama Allah Ta'ala mengajarkan kepada Adam, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Tapi ketika Adam sudah tahu ilmunya, maka Adam memberitahu kepada para malaikat. Faqala ambiuni bi asma'iha ula in kuntum shadiqin. Qala ya Adamu ambihum. Kata Allah Ta'ala, wahai Adam, kasih tahu apa? Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Kasih tahu kepada malaikat tentang nama-nama itu, kasih tahu. Ketika Nabi Adam ngasih tahu, ayat berikutnya kami katakan kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Kenapa suruh sujud? Karena Adam ini gurunya malaikat. Kenapa? Karena ada ilmu, makanya disuruh sujud di situ. Kada syirik, ya Allah Ta'ala merintahkan, bukan orangnya. Sama kita, kenapa kita hadap ke Baitullah? Kada syirikkah kita sembahyang hadap Ka'bah? Kita kada menyembah Ka'bah. Sama malaikat kita tidak menyembah Adam. Malaikat hanya patuh dengan perintah Allah Ta'ala. Waktu itu kiblatnya adalah Adam, belum ada lagi Ka'bah. Tapi kenapa ilmu? Jadi kesempurnaan yang pertama adalah ilmu. Kenapa dikatakan sempurna? Karena dengan ilmu itu haknya Allah Ta'ala bisa diketahui. Haknya Allah Ta'ala bisa diketahui. Yang kedua adalah amal. Kenapa amal juga bagian dari kesempurnaan? Karena amal supaya mendirikan perintah Allah Ta'ala. Pertama Allah Ta'ala dikenalin. Karena kan susah kalau orang mau taat tapi tidak kenal. Tapi harus dikenali dengan ilmu kesempurnaan. Ketika sudah kenal, maka yang kedua adalah amal. Karena amal itu adalah pendirian dengan perintah Allah Ta'ala. Kita bisa beramal dan iwal ikhlas. Dan yang ketiga ikhlas di dalam ilmu dan amal. Kenapa? Karena ikhlas itulah yang membersihkan semata-mata karena Allah Ta'ala. Jadi punya ilmu saja tidak cukup kalau tanpa ada amal. Punya ilmu dan amal saja tidak cukup kalau tanpa ikhlas. Karena untuk membersihkan ilmu dan amal perlu dengan ikhlas. Jadi kesempurnaan yang ketiga adalah ikhlas. Yang keempat kata Sidin, wal bara'atu minal hauli wal quwwah. Berlepas dari daya upaya. Kita kuat, kita sehat, tapi Allah kada berikan kekuatan untuk baca Quran. Anda bisa baca Quran sekalipun lancar, tapi kada bisa membaca Quran. Nggak bisa. Sibuk terus. Kalau hanya main HP bisa aja, memancing bisa aja, kita ke mall bisa aja, bawa anak perjalanan bisa aja. Ketika gidan Quran sibuk bang jar. Nah, ini belum diberikan lagi. Jadi yang keempat adalah berlepas diri dari daya dan artinya ketika kita bisa baca Quran bukan kita pang, tapi Allah yang memberikan. Maka perlu nih kita pegang, artinya bukan bersandar kepada diri sendiri, tapi bersandar kepada orang yang memberikan kekuatan itu. Nah, itu kesempurnaan yang keempat, supaya bisa berpegang kepada Allah bukan kepada diri
sendiri. Faman arafa haqqallah, siapa yang sudah mengetahui haknya Allah dengan ilmu, maka bisa dia menjalankan perintah Allah. Siapa yang punya ilmu, mengetahui haknya Allah, sudah bisa mendirikan perintahnya Allah Ta'ala, maka dia akan bersih kepada Allah Ta'ala dengan melalui ikhlas. Sudah ada ilmu, amal, ikhlas, maka berlepas diri dari itu, berlepas diri dari haula dan kuwah tadi, supaya dia bisa berpegang hanya kepada Allah. Maka ketika itu jadilah manusia al-insanul murtado, manusia yang diridhoi, wal waliyul lillah al mujtaba, wali Allah Ta'ala yang terpilih. Jadi ini wali nih. Jadi apa gerang kriteria wali? Yang punya karomah kah? Tidak semua wali punya karomah yang terbang, ini enggak. Tapi selama 4 perkara kesempurnaan ini ada, waliullah. Siapapun sekalipun sidin kada terlalu jua betuan guru kada jua, ustad kada jua, cuma 4 ini ada, maka yakin sidin adalah wali. Apa tadi pertama? Ilmu. Minimal ilmu yang untuk dia berhadapan kepada Allah Ta'ala sehari-hari. Jadi masalah martabat 7, ilmu tentang Nur Muhammad itu kada wajib, wajib. Itu untuk kelas yang sudah paham. Kalau yang kita bawah ini cukup ya untuk yang sehari-hari kita jalani, kita kerjakan, kita gawi. Ilmu, amal, kemudian ikhlas, dan merasa tidak punya apa-apa, semua yang ada dari Allah Ta'ala, itu wali dah. Jadi bagaimana cara sampai hakikat nih dah. Ini sudah hakikat ma'rifat di sini andaknya. Adapun yang lain itu cara juga, cara. Sebenarnya kalau kita belajar itu bisa aja kitabnya ada aja. Tauhidul af'al, tauhidul zat. Cuma pian mungkin mendengar istilahnya aja asing. Tauhidul zat, tauhidul af'al, asma wa sifat. Karena ada sifat 20. Karena ulama Maturidiyah karena 14 kah 13. Karena ada yang ulama Mu'tazilah kada pakai sifat. Karena perbandingan yang kini malah bikin bingung. Kalaunya kita kada konsen dan kita kada fokus dan kita kada punya waktu yang khusus gitu nah. Ya makanya ini saja sama saja intinya sampai kepada Allah Ta'ala dengan kesempurnaan 4 tadi. Jadi 4 nih kuncinya, ilmu carilah, beramallah, ikhlaslah, dan berlepas diri dari daya dan upaya. Mudah-mudahan ini manfaat buat ulun, buat pian. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah tutup aib kekurangan kita, Allah panjangkan usia kita dalam keadaan sehat afiat. Mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya kana wa ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ahlil ilmi wal amal waj'alna min ibadika shalihin ya fatah ya alim. Iftah alaina futuha wal munuha wa rusukha bil ilmi wal yakin wa anta khairul fatihin. Lamastur uyuba muallimina wa la tudhib barakata ulumihim. Anna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.